بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض احمد فیض پاکستان کے مشہور ترین شاعر، بلکہ اردو دنیا کا اقبال کے بعد سب سے بڑا نام۔ ان کی 36ویں برسی کے موقع پر ہم نے فیض کی ایک نئی پڑھت کو متعارف کروانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہم ان کی چند ایک نظمیں جو ہیں وہ اس برسی کے موقع پر انشاءاللہ تعالی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی نظم جو میں نے سلیکٹ کی ہے اس کا نام زندگی ہے۔ پہلا پرانا نام اس کا حمد بھی تھا اور بعد میں زندگی کر دیا گیا۔ اس نظم میں فیض صاحب نے یہ چیز بیان کی ہے کہ جب آپ اپنے زندگی کا مقصد اس کے حصول میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر جب فائنلی وہ اچیو کر لیتے ہیں یا اچیو کرنے کی منزلوں پہ، مختلف منزلوں پہ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کو جس شاعرانہ انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا شاعر زندگی کو کیسے بیان کرتا ہے، اس کی کامیابیوں کو، اپنی بے نیازیوں کو کیسے بیان کرتا ہے۔ طریقہ پڑھت کا یہ ہے کہ پہلے میں نسبتاً ایک آہستہ انداز سے اس کی قرأت کروں گا، پڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد تیز انداز سے اس کی پڑھت کروں گا تاکہ پورا نقشہ جو ہے وہ نظم کا سامنے آ جائے، ایک تصویر کی، ایک پینٹنگ کی صورت میں۔ فیض صاحب کی شاعری میں رنگ کی بہت اہمیت ہے، اور یہ رنگوں کا امتزاج آپ دوسری جو کوئک ریڈنگ ہوگی اس میں دیکھیں گے کہ پورا آپ کے سامنے ایک مجسم ہو کے پوری ان کی جو شاعری کی تصویر ہے وہ آ جاتی ہے، اس نظم کی تصویر آ جاتی ہے۔ زندگی۔ ملکہ شہر زندگی تیرا شکر کس طور سے ادا کیجے، دولت دل کا کچھ شمار نہیں، تنگ دستی کا کیا گلا کیجے۔ جو تیرے حسن کے فقیر ہوئے ان کو تشویش روزگار کہاں، درد بیچیں گے گیت گائیں گے اس سے خوش وقت کاروبار کہاں۔ جام چھلکا تو جم گئی محفل منت لطف غم گسار کسے، اشک ٹپکا تو کھل گیا گلشن رنج کم ظرفی بہار کسے۔ خوش نشیں ہے کہ چشم و دل کی مراد دیر میں ہے نہان کاہ میں ہے، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں ہر صنم اپنی بارگاہ میں ہے۔ کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی نقد شمس و قمر کی بات کرے، جس کو شوق نورد ہو ہم سے جائے تسخیر کائنات کرے۔ اب ذرا تیز انداز سے آپ دیکھیں گے کہ ایک وحدت تاثر کیسے کریٹ ہوتا ہے، اور ایک امیج، ایک تمثال یا ایک تصویر کیسے بنتی ہے۔ ملکہ شہر زندگی تیرا شکر کس طور سے ادا کیجے، دولت دل کا کچھ شمار نہیں، تنگ دستی کا کیا گلا کیجے۔ جو تیرے حسن کے فقیر ہوئے ان کو تشویش روزگار کہاں، درد بیچیں گے گیت گائیں گے اس سے خوش وقت کاروبار کہاں۔ جام چھلکا تو جم گئی محفل منت لطف غم گسار کسے، اشک ٹپکا تو کھل گیا گلشن رنج کم ظرفی بہار کسے۔ خوش نشیں ہے کہ چشم و دل کی مراد دیر میں ہے نہان کاہ میں ہے، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں ہر صنم اپنی بارگاہ میں ہے۔ کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی نقد شمس و قمر کی بات کرے، جس کو شوق نبرد ہو ہم سے جائے تسخیر کائنات کرے۔ فیض صاحب کی یہ نظم ہے، سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام۔ میں اکثر حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ ایک بندہ قید میں ہے اور اس میں قید تنہائی بھی شامل ہے، اس کے باوجود اس کا ذہن کس قدر خوبصورتی تخلیق کرتا ہے کہ وہاں بھی وہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے اور امید کا سبق وہ دیتا ہے، اور اتنے خوبصورت الفاظ اور تشبیہات، استعارات اور تصورات وہ پیش کرتا ہے کہ بندے کو جیل کی دنیا سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام، بکھر گیا جو کبھی رنگ پیرہن سرے بام، تو نکھر گئی ہے کبھی صبح دوپہر کبھی شام۔ کہیں جو قامت زیبا پہ سج گئی ہے قبا، تو چمن میں سرو و صنوبر سنور گئے ہیں تمام۔ بنی بساط غزل جب ڈبو لیے دل نے، تمہارے سایہ رخسار و لب میں ساگر و جام۔ سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام، تمہارے ہاتھ پہ ہے تابش حنا جب تک جہاں میں باقی ہے دلداری عروس سخن۔ تمہارا حسن جواں ہے تو مہرباں ہے فلک، تمہارا دم ہے تو دم ساز ہے ہوائے وطن۔ اگرچہ تنگ ہے اوقات سخت ہے آلام، تمہاری یاد سے شیریں ہے تلخی ایام۔ سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام، سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام۔
बिखर गया जो कभी रंगे पैरहन सरे बाम, तो निखर गई है कभी सुबह दोपहर कभी शाम। कहीं जो कामते ज़ेबा पे सज गई है क़वा, तो चमन में सर्व सनूबर समर गए हैं तमाम। बनी बसाते गज़ल जब डबोलिए दिल ने, तुम्हारे साया रुखसारो लब में सागरो जाम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम्हारे हाथ पे है ताबिश हिना जब तक जहाँ में बाकी है दिलदारी उरूसे सुहन। तुम्हारा हुस्न जवां है तो मेहरबान है फलक, तुम्हारा दम है तो दम साज है हवाए वतन। अगरचे तंग है औकात सख्त है आलाम, तुम्हारी याद से शीरी है तलही अयाम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम, सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। फैज़ साहब की नज़म है ज़िंदगी। इस नज़म में फैज़ साहब ने अपनी बेनियाज़ी को बयान किया है कि जब आप अपने मकसद की लगन में इस कदर मुनहमिक होते हैं तो ज़िंदगी इट्सल्फ आपके लिए बड़ी खूबसूरत होती है और आप गनी होते हैं इस चीज़ से कि कोई आपको क्या कहता है। और ये सिर्फ़ ये सुकून उस बंदे को मिल सकता है जो अपने जद्दोजहद के रास्ते पे गामज़न हो और मुकम्मल तौर पर इत्मीनान क़ल्बी से हमकनार हो। ज़िंदगी मलिका शहर ज़िंदगी तेरा शुक्र किस तौर से अदा कीजिए, दौलत दिल का कुछ शुमार नहीं तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए। जो तेरे हुस्न के फ़कीर हुए उनको तशवीश रोज़गार कहाँ, दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे इससे खुश वक्त कारोबार कहाँ। जाम छलका तो जम गई महफिल मिन्नते लुत्फ़ गम गुसार किसे, अश्क टपका तो खिल गया गुलशन रंजे कम ज़रफ़िए बहार किसे। खुशनशी हैं कि चश्म दिल की मुराद दैर में है न खानकाह में है, हम कहाँ किस्मत आज़माने जाएं हर सनम अपनी बारगाह में है। कौन ऐसा गनी है जिससे कोई नकदे शम्सो कमर की बात करे, जिसको शौक़े नबर्द हो हमसे जाए तस्खीर कायनात करे। मलिका शहर ज़िंदगी तेरा शुक्र किस तौर से अदा कीजिए, दौलत दिल का कुछ शुमार नहीं तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए। जो तेरे हुस्न के फ़कीर हुए उनको तशवीश रोज़गार कहाँ, दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे इससे उस वक्त कारोबार कहाँ। जाम छलका तो जम गई महफिल मिन्नते लुत्फ़ गम गुसार किसे, अश्क टपका तो खिल गया गुलशन रंजे कम ज़रफ़िए बहार किसे। खुशनशी हैं कि चश्म दिल की मुराद दैर में है न खानकाह में है, हम कहाँ किस्मत आज़माने जाएं हर सनम अपनी बारगाह में है। कौन ऐसा गनी है जिसे कोई नकदे शम्सो कमर की बात करे, जिसको शौक़े नबर्द हो हमसे जाए तस्खीर कायनात करे। फैज़ साहब की नज़म है हार्ट अटैक। फैज़ साहब को हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद सेहतयाब हुए और उन्होंने फिर यह नज़म कही। मेरा शौक़ उर्दू अदब के अलावा बाकी ज़बानों का अदब भी है और मैं देखता रहता हूँ। हकीकत ये है कि अपने मुताले की हद तक जो बहुत महदूद भी शायद नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इस तरह की नज़म नहीं देखी जिसने दिल के दौरे को इस तरह से बयान किया हो, रोमांटिसाइज़ किया हो कि आपको वो तकलीफ़ भी खूबसूरत लगने लगे। और फिर उसमें जब वो अपने महबूब को याद करते हैं और दिल की हालत का बताते हैं तो वो क़यामत हो जाती है। हार्ट अटैक। दर्द इतना था कि उस रात दिले वहशी ने हर रगे जहाँ से उलझना चाहा, हर बुने मुँह से टपकना चाहा। मेरे वीराना तन में गोया सारे दुखते हुए रेशों की तनाबें खुलकर सिलसिला वार पता देने लगीं रुखसते काफ़िले शौक़ की तैयारी का। कहीं दूर तेरे सहन में गोया पत्ता पत्ता मेरे अफसरदा लहू में धुल कर हुस्न महताब से आज़ुर्दा नज़र आने लगा। और जब याद की बुझती हुई शम्मू में नज़र आया कहीं एक पल आखिरी लम्हा तेरी दिलदारी का। दर्द इतना था कि इससे भी गुजरना चाहा, हमने चाहा भी मगर दिल न ठहरना चाहा। दर्द इतना था कि उस रात दिले वहशी ने हर रगे जहाँ से उलझना चाहा, हर बुने मुँह से टपकना चाहा। मेरे वीराना तन में गोया सारे दुखते हुए रेशों की तनाबें खुलकर सिलसिला वार पता देने लगी रुखसते काफ़िले शौक़ की तैयारी का। कहीं दूर तेरे सहन में गोया पत्ता पत्ता मेरे अफसरदा लहू में धुल कर हुस्न महताब से आज़ुर्दा नज़र आने लगा। और जब याद की बुझती हुई शम्मू में नज़र आया कहीं एक पल आखिरी लम्हा तेरी दिलदारी का। दर्द इतना था कि इससे भी गुजरना चाहा, हमने चाहा भी मगर दिल न ठहरना चाहा। हम खस्ता तनु से मोहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया लो सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर सागर में है खूने हसरत मैं,
لوگ ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں۔